it is the invisible things which really make the things visible. Your worth will be known with what somebody is willing to pay for you. Do you know the kind of value that Jesus paid so you can have a good life? He redeemed you with his blood and his sacrifice. That's how important you are. So don't base your value on perishable things. Now the reason why we worship Jesus is because the sacrifice that he did is much more than the worship that we are worshiping him. For example, if you're earning 1 lakh a month, that means the value of 30 days of your life is equal to 1 lakh rupees. So you have sacrificed in order to create that value. So don't throw away your money. Some of us, we just throw away our money thinking that, oh, it's okay, I can produce that money again. But if you do not value the sacrifice that you have already done, that means you are not valuing your life. The message topic that I want to deal today is value demands sacrifice. ఈరోజు మనకున్నటువంటి వర్తమాన ముఖ్య అంశము విలువ త్యాగాన్ని కోరుతూ ఉంది. Value demands sacrifice. ఒక విలువ ఉండాలంటే దానికి త్యాగము ఉండాల్సిందే. So in order for your value system to develop, you need to develop and grow in the way that you sacrifice in order for your value system to be protected. కనుక మనకున్నటువంటి విలువలు సంరక్షించబడాలంటే వాటి నిమిత్తం మనం త్యాగం చేసే రీతిలో మనం ఎదుగుతూ ఉండాలి. So value is determined by sacrifice. కనుక ఒక దాని కోసం మనం చేసే త్యాగాన్ని బట్టి వస్తుంది. So if there is no sacrifice, there is no value. కనుక మనం త్యాగం చేయట్లేదు అంటే దానికి విలువ లేదు అని అర్థం. For example, if simply somebody comes and tells you, I love you. ఒకవేళ ఉదాహరణకి ఎవరిని వచ్చి నేను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్పారు అనుకోండి, but if it is not backed up by an action, అయితే ఆ ప్రేమలో క్రియారూపకంగా వారు చూపించకపోతే then it is not really love. అది నిజమైన ప్రేమ కాదు. Are you understanding? That is the problem most of the couples are facing nowadays. చాలా మంది దంపతులు ఈ రోజుల్లో అదే ఎదుర్కొంటున్నారు. They only love them in the good times. మంచి సమయాల్లో మాత్రమే ఒకరినొకరు ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. But in bad times there is no real love. అయితే కష్ట పరిస్థితుల్లో నిజమైన ప్రేమను చూపించలేకపోతున్నారు. In bad times when action or sacrifice is demanded, ఎప్పుడైతే కష్ట పరిస్థితుల్లో త్యాగము లేక క్రియ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందో, that action and that sacrifice is not visible, that means there is no love at all. అటువంటి పరిస్థితుల్లో వారి క్రియలు గాని వారి త్యాగం గాని కనబడట్లేదు అంటే వారిలో అసలు ప్రేమ లేదు అని అర్థం. It is like somebody saying I'm a crorepati. మరి అది ఎలా ఉంటుందంటే నేను కోటీశ్వరుని అని ఎవరైనా చెప్తూ, if I simply say I'm a crorepati, it doesn't mean I'm really a crorepati. నేను కోటీశ్వరుని చెప్పుకున్న మాత్రాన నేను కోటీశ్వరుని కాను. If I say I'm crorepati, my bank statements should reflect that. ఒకవేళ నేను కోటీశ్వరుని అని చెప్తే నా బ్యాంక్ అకౌంట్ లో అది చూపించాలి. So every statement should be backed up by something else. కనుక ప్రతి మాట కూడా దాని కార్యముతోని కనపరుస్తూ ఉండాలి. We hear big talks from big people or from small people, but if these big talks are not backed by action that they do, then they don't really mean any of their talks. మరి పెద్దవారు గాని చిన్నవారు గాని పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతుంటారు. అయితే దానికి ఆధారమైనటువంటి కార్యాలు లేకపోతే అవి ఒట్టి మాటలే అవుతాయి. So value is not based on what is visible, but value is based on what is invisible. అయితే విలువ అనేటువంటిది దృశ్యమైనవి కాదు కానీ అదృశ్యమైన వాటి మీద కనబడుతూ ఉంటుంది. For example, nobody can see my bank statements. ఉదాహరణకి ఎవరికి నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు కనబడవు. But whether I am a crorepati or not is backed up by my bank statements. అయితే నేను కరోడపతియా కాదా అన్నది నా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్ బట్టి చెప్పొచ్చు. So it is the invisible things which really make the things visible. కనుక ఈ అదృశ్యమైనవే దృశ్యమైన వాటికి సహకారిగా ఉంటాయి. That is what we find in 1 Peter verse 1:18, 1 Peter first chapter 18 to 19. మరి అదే మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయం 18-19 వచనాలు మనం చూద్దాం. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life. పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తన విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారం వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు. So you are not redeemed with perishable things. మరి కనుక ఆ యొక్క నశించిపోయేటువంటి వాటిని బట్టి మీరు విమోచింపబడలేదు. But you are redeemed with the things
things which is unseen. అయితే అదృశ్యమైన వాటి చేత మీరు విమోచించబడ్డా. You are redeemed with the unseen love of God. దేవుని యొక్క అదృశ్యమైన ప్రేమను బట్టి మీరు రక్షించబడ్డా. You are redeemed with some kingdom which is unseen, which is not visible. ఈ భౌతికంగా అదృశ్యమైనటువంటి రాజ్య శక్తి ద్వారా మీరు రక్షించబడుతూ ఉన్నారు. To redeem means to get out of the old place and put it in the right place. విమోచింపబడడం అంటే పాత స్థితిలో నుంచి తీసుకొని దాని సరైనటువంటి స్థితిలో చెందాల్సిన స్థితిలో పెట్టడం. So we cannot value our life with the things which is physically seen. భౌతికంగా చూసే వాటిని బట్టే మన జీవిత విలువను మనం చెప్పలేమండి. So a price was paid for us. కనుక మనకు ఒక వెల చెల్లించబడింది. Not with corruptible things or with perishable things. క్షయమైనవి గతించిపోయే వాటిని బట్టి కాదు. But with the things which is far beyond silver and gold. మరి వెండి బంగారం కన్నా శ్రేష్టమైనటువంటి వాటి ద్వారా మనం రక్షించబడ్డాం. Are you understanding, church? We always determine our value with what we receive, which can be felt. మరి మనం స్పృహ చేసి మనం అనుభవించి పొందుకునే వాటిని బట్టే మన విలువని కడుతూ ఉంటాం. But we never really value ourselves with the things which is unseen. అయితే అదృశ్యమైనటువంటి వాటిని బట్టి మనము మన విలువని మనం అర్థం చేసుకోం. For example, in the morning I was talking about one of our church volunteers who was also our drummer. మరి ఉదాహరణకి మన సంఘ వాలంటీర్ అయినటువంటి డ్రమ్మర్ గారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. He also works in our office. వారు మా ఆఫీస్ లో కూడా పని చేస్తూ ఉంటారు. So when he came in the beginning to our office, I said, I'm going to pay you 500 rupees a week, just come play drums and go. మరి వారు మొదటిసారి మా ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు నేను వారానికి ఒక 500 ఇస్తాను, ప్రతి వారం వచ్చి డ్రమ్స్ ప్లే చేసి వెళ్ళు అని చెప్పారు. He was 16 years then. అప్పటికి వారికి 16 సంవత్సరాలు. Later he lost his job that he was doing, and I saw his face and he was very upset. So I told him, okay fine, I'm going to give you, I used to give him 2000 back then when he was playing drums. So I said, I'm going to give you 8000, start learning stuff and start doing things. మరి ఆ తర్వాత తన ఉద్యోగం కోల్పోయినప్పుడు చాలా దుఃఖంగా ఉండమని నేను చూశాను. అప్పుడు తను పిలిచి, నేను 8000 నీకు ఇస్తాను, అలాగే డ్రమ్స్ ప్లే చేస్తూ మరి ఆఫీస్లో పనులు కూడా చేయమని చెప్పాను. So what I did for him is I gave him certain softwares to learn. అయితే కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ వారికి నేర్చుకోవడానికి ఇచ్చాను. I just gave him some tools so he can get educated and he can build up his life. వారు అది నేర్చుకునే జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి కావాల్సిన పరికరాలని తనకి ఇచ్చాను. So all I gave him was a piece of computer. మరి ఒక కంప్యూటర్ ఉంది. That's all I gave him. మరి ఆ కంప్యూటర్ మాత్రమే నేను ఆయనకి ఇచ్చాను. I gave him a computer with an internet connection and some softwares in it. మరి ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తోని కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఇచ్చి ఒక కంప్యూటర్ ఇచ్చాను. During this time period, ఈ జరిగినటువంటి సమయాల్లో there were many phone calls to him. మరి అనేక ఫోన్ కాల్స్ తనకు వచ్చాయి. Till the time he tried in many bands which he wanted to be a part of. మరి అప్పుడు వరకు అనేకమైనటువంటి బ్యాండ్స్ లో బ్యాండ్స్ తో కలిసి మరి ప్లే చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. But he didn't get any place in any of those bands. అయితే ఆ బ్యాండ్స్ లో తనకి అవకాశం దొరకలేదు. But when I offered him this job and when I gave him this computer with an internet connection and a software, అయితే నేను ఆయనకి ఉద్యోగం ఇచ్చి ఈ సాఫ్ట్వేర్, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, కంప్యూటర్ ఇచ్చిన తర్వాత all of a sudden these bands which did not want him started wanting him. అకస్మాత్తుగా అంతకు ముందు వారు మరి చేర్చుకోలేనటువంటి బ్యాండ్స్ ఇప్పుడు ఆయన్ని రమ్మని అడగడం ఆరంభించారు. All of a sudden they started pouring out saying that we are going to pay you 50,000 a month, please come and join us. మరి అకస్మాత్తుగా మేము మీకు నెలకి 50,000 ఇస్తాను, వచ్చి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పడం ఆరంభించారు. So he came towards me and he said the same thing. మరి అప్పుడు తను నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ మాటలు చెప్పాడు. What would you do in that situation? ఒకవేళ ఆ పరిస్థితిలో మీరుంటే ఏం చేస్తారు? I told him, brother, it doesn't work that way. మరి సహోదరా, ఈ రీతిగా పని చేయదు అని చెప్పాను. I told him, just because a band is calling you or somebody is calling you saying that they're going to offer a bigger amount, మరి ఒక బ్యాండో మరొకలో మీకు ఎక్కువ జీతం ఇస్తాము అని పిలిచినంత మాత్రాన you have an opportunity to kill your dream or to build your dream. మరి అవకాశాన్ని బట్టి మీ కలలు మీరు నిర్మించుకునే అవకాశం ఉంది, లేక మీ కలల్ని పాడు చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది. Now remember this carefully. What would you do when you're having 8,000 at one end and 50,000 at one end? జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఒక వైపున 8,000 జీతం, మరొక వైపున 50,000 ఇస్తూ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు? I told him, brother, just keep on continuing what
you are doing. మరి అప్పుడు Just keep on learning the software. Start learning what you want to become and start dreaming of what you want to become and spend as many hours as possible in what you want to build. అప్పుడు నేను తనకు చెప్పింది అంటే నువ్వు ఏమి అవ్వాలనుకుంటున్నావో దాని విషయంలో నువ్వు నేర్చుకుంటూ నిర్మించుకుంటూ ఉండు. నువ్వు చేసేటువంటి ఈ సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకోవడం, ఆ పని చేస్తూ కొనసాగు అని చెప్పాను. That software is Logic Pro. It is related to music. మరి ఆ సాఫ్ట్వేర్ లాజిక్ ప్రో, ఇది మ్యూజిక్ తయారు చేసేటువంటి సాఫ్ట్వేర్. అది Till the time he did not touch a computer in his lifetime. అప్పటి వరకు తన జీవితంలోనే ఎప్పుడు కంప్యూటర్ ముట్టుకోలేదు. I don't know what happened. Somehow he trusted what I said. మరి ఏం జరిగిందో తెలియదు కానీ నేను చెప్పిన మాటల యందు వారు నమ్మిక ఉంచారు. Now my point is, what would you do in that situation? అయితే నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవేళ ఆ పరిస్థితిలో మీరుంటే మీరేం చేస్తారు? Would you jump for that 50,000 or would you stay back with that 8,000? 50,000కి దుంకుతారా లేకపోతే 8,000లో నిలిచి ఉంటారా? As time passed by, ఆ సమయం గడిచే కొలది his salary slowly started increasing. తన జీతం కూడా మెల్లమెల్లగా పెరగడం ఆరంభమైంది. Very little, like 10,000, 12,000, that level. మరి చాలా కొద్దిగానే పెరిగింది. 8 నుంచి 10, 12,000 ఆ రీతిగా పెరుగుతూ వచ్చింది. And once we visited a place where a big band was playing. మరి ఒకసారి తను ఒక స్థలానికి వెళ్తే అక్కడ ఒక పెద్ద బ్యాండ్ వారు మరి సంగీతం వాయిస్తూ ఉన్నారు. The Prasanna was sitting beside me. మరి అప్పుడు ప్రసన్న నా పక్కన కూర్చున్నారు. The drummer, right? He was sitting beside me. మరి ఆయన నా పక్కన, డ్రమ్మర్ ప్రసన్న గారు నా పక్కన కూర్చున్నారు. And he said, Anna, this band, they called me a few days back. అన్న, ఈ బ్యాండ్ వారు కొన్ని దినాల క్రితం నాకు ఫోన్ చేశారు. And they offered me 1 lakh rupees a month. మరి నెలకి ₹1,00,000 ఇస్తానని చెప్పా. But I denied it. కానీ నేను రానని చెప్పాను. And right in front of me, this band was playing crazy. మరి నేను చూస్తుండగానే ఆ బ్యాండ్ చాలా అద్భుతంగా వారు వాయిస్తూ ఉన్నారు. Let me tell you, that is one of the top bands in Hyderabad. మరి వాస్తవానికి అది హైదరాబాద్లోనే అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి బ్యాండ్స్ లో ఒకటి. All the top technicians, the top musicians, the top singers in Andhra Telangana were there on that stage. ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రఖ్యాతి చెందినటువంటి మరి గాయకులు, వాయిద్యాలు వాయించేవారు, టెక్నీషియన్స్ ఆ వేదిక మీద ఉన్నారు. Now he did not bring that point to me before. మరి అంతకు ముందు ఎప్పుడు ఆ విషయం నాతో చెప్పలేదు. He just brought that point to me just to say that these bands also called him. అయితే అది చూస్తుండగా ఆ సమయంలో వీరు కూడా నన్ను పిలిచారు అని మాత్రమే చెప్పారు. I looked at him. ఆయన చూసి, man, who the hell is this man? అసలు ఈ వ్యక్తి ఎటువంటి వాడు అన్నా. I mean, serious, this is what I thought. Why doesn't this guy leave me? మరి ఇతను నన్ను ఎందుకు విడిచిపెట్టట్లేదు అని అనుకున్నా. He is not even earning half of that money which was offered, and yet he's still stuck with me and he's over here. ఆయనకి ఇస్తానన్నటువంటి జీతంలో సగం కూడా ఆయనకి ఇవ్వట్లేదు, అయినా నాతోనే వెనంటే నాతో పాటే ఉంటున్నాడేంటి. And he was still learning this software. ఇంకా సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు. He kept on doing what I told him to do. నేను చెప్పింది ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. And later on, slowly, you know what happened? ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా జరిగిన విషయం తెలుసా? Last month, క్రిందటి వారము he made a business of 1,42,000. ఒక బిజినెస్ లో 1,42,000 ఖరీదు చేసే బిజినెస్ for చేశారు. 1 month. ఒక నెల. Before that, it was close to 1 lakh. మరి అంతకుముందు సుమారుగా ₹1,00,000 ఖరీదు చేసే బిజినెస్ అయింది. And this month, he's getting calls from US, UK, Canada, saying that they want to learn music from him. మరి ఈ నెల US, UK, కెనడా నుంచి తన దగ్గర నుంచి మ్యూజిక్ నేర్చుకోమని ఫోన్లు చేస్తూ ఉన్నారు. Per person, he's charging 15,000 rupees. మరి ఒక్కొక్క వ్యక్తికి 15,000 అతను ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు. Come on, man. Are you understanding what I'm trying to teach you? మరి మీకు ఏం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో గమనిస్తున్నారా? The unseen will create the scene. మరి అదృశ్యమైనవి దృశ్యమైన వాటిని నిర్మిస్తాయి. Many of us concentrate on the scene. మరి చాలా మంది కనిపించేటువంటి వాటి మీదనే దృష్టి పెడుతూ ఉంటాం. Many of you think, oh, pastor is really good. మరి పాస్టర్ గారు చాలా బాగున్నారు అని అనుకుంటారు. Pastor, he's dressed really good, he's looking really sharp. మరి పాస్టర్ గారు చాలా అందంగా కనబడుతున్నారు, చాలా చక్కటి డ్రెస్ వేసుకున్నారు అంటారు. But I'm telling you, you don't know the hard work that I put behind it to make myself presentable like this. మరి ఈ రీతిగా మీకు కనపరుచుకోవడానికి దీని వెనకాల నేను చేస్తున్న ప్రయాసం మీకు అర్థం కాదు. You have no idea about the money that I make. నేను సంపాదిస్తున్నటువంటి డబ్బులో మీరు అవగాహన కూడా మీకు లేదు. You have no idea about the number of hours that I put into work. నేను పని విషయంలో ఎన్ని గంటలు వెచ్చిస్తానో మీరు చూడట్లేదు. For most of you, your work starts at 10 a.m.
and it finishes by 5 or 6 p.m. మీలో చాలా మందికి మీ ఉద్యోగం పని అంటే 10 గంటలు ఉదయాన్నే ఆరంభమయ్యి 5-6 గంటలకు ముగించేస్తారు. My work starts at 5 o'clock a.m. మరి అయితే నా పని తెల్లవారుజామున 5 గంటలకు ఆరంభమవుతుంది. and I don't know when it ends. అది ఎప్పటికి ముగిస్తుందో కూడా నాకు తెలియదు. Sometimes I receive calls even at 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock in the night as well. ఒక్కొక్కసారి రాత్రి 9, 10, 11 గంటలకు కూడా నాకు ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయి. And that is exactly what is producing the scene. మరి అదే ఈ దృశ్యమైనటువంటి ఈ స్థితిని నిర్మిస్తూ ఉంది. A price is being paid always. మరి నిరంతరం ఒక వెల చెల్లించబడుతూ ఉంది. My dear brothers and sisters, this price is not with corruptible things. మరి నా ప్రియ సోదరి సోదరుల, ఇది క్షయమైనటువంటి విలువ కాదు. It is not with perishable things which perish. మరి క్షయమైపోయేటువంటి క్షయ వస్తువులను బట్టి ఈ విలువ రావట్లేదు. It is being produced with unperishable things. అక్షయమైనటువంటి వాటితో ఈ విలువని ఇవ్వబడుతుంది. You put me in Africa, I'm going to do the same. మరి నన్ను ఆఫ్రికాలో విడిచిపెట్టినా ఇదే గొప్ప పని నేను You చేస్తాను. put me in America, I'm going to do the same. అమెరికా దేశంలో విడిచిపెట్టినా అదే పని నేను చేస్తూ You ఉంటాను. know why? Because it is not the perishable things, it is not clothes, it is not the seen, but it is the unseen character that I have built over a period of time. ఇది క్షయమైనటువంటిది, దృశ్యమైనటువంటివి కాదు, కానీ అదృశ్యమైనటువంటి గొప్ప వ్యక్తిత్వాన్ని నేను క్రమక్రమేణా నిర్మించుకున్న దాన్ని బట్టి ఈ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి. Most of us, we try to build things with perishable things. మరి మన చాలా మంది ఈ క్షయమైన వాటితోనే మనం జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. That is the reason why you do not have success in your life. అందుకనే మీ జీవితాల్లో విజయం మీరు పొందుకోలేకపోతున్నారు. So now my point is, if Jesus saved your life, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకవేళ యేసు నిజంగా మీ జీవితాన్ని రక్షించినట్టయితే, if Jesus saved your life with something that is not perishable or something that is not from earth, క్షయమైనవి కాకుండా భూ సంబంధమైనటువంటి కాని దానితోనే యేసు ప్రభువారు మిమ్మల్ని రక్షించినట్టయితే, then how can you be saved and how can you question your value? మరి అప్పుడు రక్షించబడినట్టు మీరు ఈ విలువని ఎలా ప్రశ్నించగలుగుతారు? You are still questioning your value. ఇప్పటికీ నా విలువ ఏంటి అని మీరు ప్రశ్నించుకుంటూ ఉన్నారు. You still think you feel important based on other people. ఇప్పటికీ మనుషులను బట్టి మీ విలువని మీరు అనుకుంటున్నారు. You are not important because you are somebody. మీరు ఎవరో ఒక స్థాయిలో ఉన్నవారు కనుక మీరు ప్రాముఖ్యులు కాదండి. Now remember, how can your worth be known? మన విలువ ఎలాగ కనపరచబడుతుంది? Your worth can be known with what somebody is willing to pay for you. మరి మీ నిమిత్తం ఎవరన్నా ఎంత వెలని చెల్లించడానికి ఇష్టపడుతున్నారో దాన్ని బట్టి మీ జీవితానికి ఉన్న విలువ నిర్ధారింపబడుతుంది. Do you get it? Your worth will be known with what somebody is willing to pay for you. మరొకరు మీకోసం ఎంత విలువని చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు దాన్ని బట్టి మీ వెల ఏంటో అర్థమవుతుంది. Now, do you know the kind of value that Jesus paid so you can have a good life? మీకు ఈ మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభువారు మీ నిమిత్తం చెల్లించిన విలువ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుందా? He redeemed you with his blood and his sacrifice. ఆయన చేసిన బలియాగం ద్వారా, ఆయన రక్తం ద్వారా మీ జీవితాన్ని విమోచించారు. That's how important you are. అంత ప్రముఖమైనటువంటి వారుగా మీరు ఉన్నారు. So don't base your value on perishable things. కనుక క్షయమైనటువంటి వాటిని ఆధారం చేసుకొని మన విలువని అర్థం చేసుకోకూడదు. You know what determines value? అయితే ఆ విలువ దేని బట్టి కలుగుతుంది? In business we have intrinsic value. మరి ఇందులో కనబడినటువంటి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి విలువ ఉంటుంది. You know, it is not the tangible assets, but it is the brand of what people think that it is value for. మరి అయితే ఏదో కనబడే స్పృశించేటువంటి భౌతికమైనటువంటి వాటిని బట్టి కాదు, కానీ వారి ఆలోచన విధానములు ఉన్న దాన్ని బట్టి వారి విలువను వస్తుంది. Let me give a good example for this. ఒక మంచి ఉదాహరణ మీకు ఇస్తాను. Starbucks India. మరి స్టార్ బక్స్ ఇండియాలో మనం చూస్తే, even though Tata owns Tata Coffee Gold, మరి టాటా కంపెనీ వారు టాటా కాఫీ గోల్డ్ అనేటువంటి బ్రాండ్ వారికి ఉన్నప్పటికీ, you still think of brand value only with Starbucks. మరి ఇప్పటికీ ఏది శ్రేష్టమైన బ్రాండ్ అంటే స్టార్ బక్స్ అనే మనం అంటాం. All right, let me put it in this way. లేక మరొక విధంగా చెప్తాను. If I make a cup and on it is branded Tata Gold Coffee, మరి టాటా గోల్డ్ కాఫీ అని ఒక కాఫీ తయారు చేస్తాను అనుకోండి, and on the cup it is printed Tata Gold Coffee, మరి కాఫీ తయారు చేసి ఆ కప్ మీద టాటా గోల్డ్ కాఫీ అని ప్రింట్ చేసాను అనుకోండి.
will you click a picture with it, or will you click a picture with Starbucks printed on the cup? మరి అటువంటి పిక్చర్తోని మనం ఫోటో తీసుకుంటామా, లేకపోతే స్టార్ బక్స్ అని రాస్తున్న కప్పుతోని మనం ఫోటో తీసుకుంటామా? You feel more valuable and you will take a picture with Starbucks coffee cup and post it on Instagram because of the intrinsic value that it possesses. మరి స్టార్ బక్స్ లో ఉన్నటువంటి ఆ విలువను బట్టి ఆ కప్పుతోని మనం ఫోటో తీసుకొని మన ఫోటోలు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. Now why do you do that? అయితే ఎందుకు అలా చేస్తాం? You do that because you feel you are not only paying for coffee, but you are paying for something that's more valuable than a coffee. దానికి కారణం ఎందుకంటే ఆ కాఫీ కోసమే మనము మన వెల చెల్లించట్లేదు, కానీ ఆ కాఫీ బ్రాండ్కున్న విలువను బట్టి, ఇంకా శ్రేష్టమైన దాన్ని బట్టి మనకు విలువ చెల్లిస్తున్నాం. Now let's understand another intrinsic value. మరొకటి అంతరంగంలో ఉన్నటువంటి ఆ విలువను గురించి మనం అర్థం చేసుకుందాం. The intrinsic value of Tata cars versus Tata Jaguar Land Rover. మరి టాటా కార్స్ కున్నటువంటి విలువను, అలాగే టాటా జాగ్వర్ కున్నటువంటి కార్స్ కున్న విలువ. Alright, so you know that both of them are owned by Tata. మరి రెండు కూడా టాటా కంపెనీ ఓన్ చేస్తుంది. But Land Rover Jaguar Land Rover is much more valuable than any of the Tata cars. మరి అయితే టాటా కార్లో ఉన్నటువంటి కార్లు అన్నిటికన్నా ల్యాండ్ రోవర్ జాగ్వర్ కి ఎక్కువ విలువనిస్తాం. For example, the Tata car, what is that name? Tiago. I think this is the cheapest Tata car that is available in the market now. మరి ఉదాహరణకి మనకి అతి తక్కువ ఖరీదులో మరి టాటా కారు దొరకడం అంటే టాటా టియాగో కార్ ఉంది. Right? Now if Tata Tiago is parked somewhere on the road, మరి ఒకవేళ టాటా టియాగో కారు రోడ్డు మీద పార్క్ చేస్తుంది అనుకోండి, will you go and click picture with the Tata Tiago? వెళ్ళి ఆ కార్తోని ఫోటో తీసుకుంటావా? You don't. తీసుకో. But you click a picture with Jaguar because of the intrinsic value that it carries. అయితే టాటా వారికి జాగ్వర్ కార్ గాని ఉంటే దాంతో ఫోటో తీసుకుంటే, ఎందుకంటే ఆ బ్రాండ్ లో ఉన్నటువంటి విలువను బట్టి మనం విలువిస్తాం. Now how do we arrive at this brand value? అయితే ఈ బ్రాండ్ కున్న విలువ ఎలాగొస్తుంది? The brand value is produced because of the careful inspections and the quality check that it has at every level. మరి వారు క్షుణ్ణంగా పరీక్షించి ఆ యొక్క నాణ్యతని ప్రతి స్థాయిలో వారు నిర్ధారించి మరి ఉత్పత్తి చేస్తారు కనుక అందులో నుంచి ఆ విలువ వస్తుంది. For example, if Tata Tiago has 10 quality checks, ఉదాహరణకి టాటా టియాగో కారుకి 10 క్వాలిటీ చెక్స్ ఉంటే, Land Rover Jaguar has 1004 quality checks. మరి ల్యాండ్ రోవర్ జాగ్వర్ కి 1004 క్వాలిటీ చెక్స్ అనగా దాని నాణ్యత పరీక్షలు ఉంటాయి. So in the same way, Jesus Christ died for you. ఆ రీతిగానే యేసుప్రభువు వారు మీ నిమిత్తం మరణించారు. And Jesus did not die a normal death. ఏదో సాధారణమైనటువంటి సహజ మరణాన్ని ఆయన పొందుకోలేదు. He was tempted in every area of his life. ఆయన ప్రతి అంశంలోనూ తన జీవితంలో శోధించబడ్డాడు. He was tempted in his with his money. మరి ఆ డబ్బు విషయంలో శోధించబడ్డాడు. He was tempted with power. అధికారం విషయంలో శోధించబడ్డాడు. He was tempted with authority. మరి ఆ యొక్క శక్తి విషయంలో శోధించబడ్డారు. He was tempted with riches. మరి ధన సంపదల విషయంలో He శోధించబడ్డారు. was tempted with wealth. సంపద విషయంలో శోధించబడ్డారు. I understand. He's tempted just like how you are tempted in every area of your life. మనం ఏ రీతిగా మన జీవితం అన్ని విషయాల్లో శోధించబడతామో ఆయన కూడా శోధించబడ్డాడు. Yet he came out successfully, just like passing all the quality checks. అయితే వాటన్నిటిని అధిగమించుకొని విజయవంతంగా ఆయన నిలిచి ఉన్నారు. So Jesus Christ died for you with all those quality checks. కనుక మీ అన్ని విషయాల్లో యేసు మీ నిమిత్తం మరణించాడు. But what does it mean for you? అయితే మీకు దాన్ని బట్టి ఏం జరుగుతుంది? It means that you are worth every drop of his blood and every muscle of his flesh. మరి ఆయన చిందించిన ప్రతి రక్త బిందువు, ఆయన మరి అర్పించిన ప్రతి మాంసానికి మీకు ఆ విలువనిస్తూ ఉంది. So better watch out the life that you are living. కనుక మనం జీవిస్తున్న జీవితం విషయాన్ని ఒకసారి మనం గమనించాలి. You know, when you feel worthy to pay, మనం ఆ వెల చెల్లించే యోగ్యులుగా మనం ఉన్నప్పుడు, it is decided by the value that it is to you. మరి మీకు అది ఎంత విలువైందో దాన్ని బట్టి తీర్మానం So చేయబడుతుంది. value is determined by the buyer. కనుక ఆ కొనేవాడు దాని యొక్క విలువని తీర్మానం Now చేస్తున్నాడు. remember, this is an MBA masterclass, so better focus on it. మరి చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. So my value is determined by how much my sacrifice
is for me. That sacrifice is for me. కనుక మరి నా కోసము ఎవరైనా ఎంత త్యాగం చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారో, సిద్ధంగా ఉన్నారో, దాన్ని బట్టి నా విలువ ఎంతనేది Now నిర్ధారించబడుతుంది. the reason why we worship Jesus is because the sacrifice that he did is much more than the worship that we are worshiping him. ఆ ప్రభువుని మనం నిరంతరం ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నాం అంటే, మనం ఆరాధించే దానికన్నా గొప్ప విలువని ఆయన మన కోసం త్యాగం So చేశాడు. he paid more than we deserve. మనం యోగ్యతకి మించి ఆయన మన కోసం ఇచ్చాడు. So value is determined by the sacrifice. కనుక విలువ అనేది దానికోసం చేయబడిన త్యాగాన్ని బట్టి In నిర్ధారించబడుతుంది. John 3:16 we all know this word, for God so loved the world that he gave his one and only son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. యోహాను సువార్త 3:16 దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించిన కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్యజీవం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించెను. So the sacrifice that he has done on the cross became invaluable to him when he thought of you. కనుక మరి మన గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఆయన ఆ శిలువ మీద చెల్లించినటువంటి ఆ బలియాగము అమూల్యమైనదిగా ఉంటుంది. For example, if you look at the salary that we are getting, ఉదాహరణకి మనకు వస్తున్న జీతాన్ని మనం చూస్తే, an employer pays for an employee for the time that he has given towards the work that he wants it to be done. ఒక ఉద్యోగస్తుడు ఆ యజమానుడు అప్పగించిన పని చేయడానికి తను ఎంత సమయాన్ని వెచ్చించాడో దాన్ని బట్టి అతనికి జీతం ఇస్తారు. So your salary is equal to the time of your life that you have spent on కనుక for that specific work. ఆ పని నిమిత్తం మనం ఎంత సమయాన్ని వెచ్చించామో దాన్ని బట్టి మన జీతం ఉంటుంది. Now once that amount is paid by the employer to the employee, మరి యజమానులు ఆ యొక్క ఉద్యోగస్తులకి ఆ జీతం ఇచ్చిన తర్వాత, whatever the employee does with that money is none of the business of the employer. ఆ ఉద్యోగస్తులు పొందుకున్న జీతంతో వారు ఏం చేసినా యజమానులకి దానికి సంబంధం ఉండదు. ఇక Are you understanding what I'm saying? So the reason why you are paid is because of the time that you have rendered. మరి మీరు చేసినటువంటి పనిని బట్టి మీకు జీతం ఇస్తున్నా, Right? The time. మీరు వెచ్చించిన సమయాన్ని బట్టి మీకు ఆ జీతం ఇస్తున్నారు. Now the time is the time of your life. మరి ఆ సమయం అనేది మీ జీవిత ఆయువులో నుంచి మీరు ఇస్తున్నారు ఆ సమయం. So just because it doesn't affect the employer doesn't mean that you can do whatever you can do with your money. కనుక యజమానికి ఇదేమి పట్టనంత మాత్రాన మీరు పొందుకున్న జీతంతో మీ ఇష్టానుసారంగా చేయాలి అని కాదు. Why? ఎందుకు? Because it is your life that you have paid for. మీ జీవితంలో నుంచే దానికి మీరు చెల్లించారు. Are you understanding? For example, if you are earning 1 lakh a month, ఉదాహరణకి మీరు 1,00,000 రూపాయల నెలకి సంపాదిస్తున్నారు that అనుకోండి. means the value of 30 days of your life is equal to 1 lakh rupees. అనగా మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి 30 దినాల విలువ ఆ 1,00,000 రూపాయలు అని అర్థం. So you have sacrificed in order to create that value. కనుక ఆ విలువను మీరు సంపాదించుకోవడానికి, ఉత్పత్తి చేయడానికి మీరు త్యాగం చేశారు. So don't throw away your money. కనుక మీ డబ్బును పారేసుకోకూడదండి. Are you understanding? Some of us, we just throw away our money, మనలో కొంతమంది మన డబ్బుని అలా పారేసుకుంటూ ఉంటాం, thinking that, oh, it's okay, I can produce that money again. పర్వాలేదులే మళ్ళీ సంపాదించుకోవచ్చు అనుకుంటూ పాడేసుకుంటాం. But if you do not value the sacrifice that has already been given to you, that you have already done, మీరు అప్పటికే మీరు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని, ఆ ప్రయాసకి విలువని ఇవ్వకపోతే, that means you are not valuing your life. మీ జీవితానికి మీరు విలువ ఇవ్వట్లేదు అని అర్థం. I'm going to show you an example from the Bible about two mothers. మరి బైబిల్లో ఇద్దరు తల్లుల యొక్క ఉదాహరణ మీకు చూపిస్తాను. And this is a fight between two mothers. ఇద్దరు తల్లుల మధ్యలో ఈ గొడవ జరుగుతుందండి. And just look at what happens to the story that we are about to read. మనం చూడబోయేటువంటి కథనంలో జరిగిన విషయం ఏంటో గమనించండి. Now two prostitutes came to the king and stood before him. తర్వాత వేశ్యలైన ఇద్దరు స్త్రీలు రాజునొద్దకు వచ్చి అతని ముందర నిలిచిరి. We can find this in 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28. మొదటి రాజుల గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 16 నుంచి 28 వచనాల వరకు ఈ కథనం ఉంటుంది. It goes like this. Now two prostitutes came to the king and stood before him. ఈ తరువాత వేశ్యలైన ఇద్దరు స్త్రీలు రాజునొద్దకు వచ్చి అతని ముందర నిలిచిరి. One of them said, "My lord, this woman and I live in the same house. I had a baby while she was still there with me." వారిలో ఒకతే ఇట్లు మనవి చేసెను, నా ఏలినవాడా చిత్తగించుము, నేను ఈ స్త్రీ ఒక ఇంటిలో నివసించుచు ఉన్నాము, దానితో కూడా ఇంటిలో ఉండి
నేను ఒక పిల్లను కంటిని. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone and there was no one in the house but the two of us. నేను కనిన మూడవ దినమున ఇదియు పిల్లను కనెను. మేమిద్దరమును కూడా నున్నాము. మేమిద్దరము తప్ప ఇంట్లో మరెవరునూ లేరు. Now during the night this woman's son died because she lay on him. అయితే రాత్రి యందు ఇది పడకలో తన పిల్ల మీద పడగా అది చచ్చెను. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. She put him by her breast and put her dead son by my breast. కాబట్టి మధ్యరాత్రి ఇది లేచి నీ దాసినైన నేను నిద్రించుండగా వచ్చి నా ప్రక్కలో నుండి నా బిడ్డను తీసుకొని తన కౌగిట్లో పెట్టుకుని చచ్చిన తన పిల్లను నా కౌగిట్లో ఉంచెను. The next morning I got up to nurse my son and he was dead. And when I looked at him closely in the morning light, I saw that it was in the son I had born. ఉదయం నేను లేచి నా పిల్లకు పాలియ చూడగా అది చచ్చినదాయను. తరువాత ఉదయమున నేను పిల్లను నిదానించి చూచినప్పుడు వాడు నా కడుపున పుట్టినవాడు కాడని నేను తెలుసుకుంటుని. The other woman said, no, the living one is my son, the dead one is yours. But the first one insisted, no, the dead one is yours and the living one is mine. So they argued before the king. అంతలో రెండవ స్త్రీ అది కాదు, బ్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ, చచ్చినది దాని బిడ్డ అని చెప్పగా ఆమె కాదు, చచ్చినదే నీ బిడ్డ, బ్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ అనెను. ఈ ప్రకారంగా వారు రాజు సముఖమున మనవి చేయగా The king said, this one says my son is alive and your son is dead, while the other one says, no, your son is dead and mine is alive. Then the king said, bring me a sword. So they brought a sword for the king, and he gave an order, cut the living child in two and give one half to one and the other half to other. రాజు బ్రతికి ఉన్న నా బిడ్డ చచ్చినది నీ బిడ్డ అని ఈ యొక్క రెండవది అలా కాదు, చచ్చినది నీ బిడ్డ, బ్రతికి ఉన్నది నా బిడ్డ అని చెప్పుచూ ఉన్నది గనుక కత్తి తెమ్మని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. వారు ఒక కత్తి రాజు సన్నిధికి తెగా రాజు రెండు భాగములుగా బ్రతికియుండు బిడ్డను చేసి సగము దీనికిని సగము దానికిని చెరి సగము ఇయ్యవలసినదని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. Now you see the story. Two mothers, they had two children at the same time. మరి ఇక్కడ గమనించినట్టే ఇద్దరు తల్లులు ఒకేసారి ఇద్దరు పిల్లలకి వారు జన్మనిచ్చారు. One son was dead somehow. మరి ఒక కుమారుడు చనిపోయాడు. But the other son was still alive. అయితే రెండవ వాడు బ్రతికి ఉన్నాడు. Now both of them got their children to the king. మరి వారిరువురు కూడా రాజు సముఖంలోనికి వచ్చారు, saying that my child is dead. నా కుమారుడు చనిపోయాడు అని చెప్తూ, or the other child is dead and she placed her child at my child. ఆమె కుమారుడు చనిపోగా ఆ చచ్చిన తీసుకొచ్చి నా దగ్గర పెట్టి నా బ్రతికిన కుమారుని తన తీసుకుంది అని చెప్పారు. Now let's see what one woman says in verse 26. 26వ వచనంలో ఒక స్త్రీ అందులో ఏమన్నదో గమనించండి. The king gave an order for the child to be cut into two. ఆ కుమారుని సగముగా నరకమని రాజు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. And this is how one woman reacts. అప్పుడు వారి ఇద్దరి స్త్రీలో ఒక స్త్రీ ఈ రీతిగా స్పందిస్తుంది. In verse 26 we see the woman whose son was alive was filled with compassion for her son and said to the king, please my lord, give her the living baby, don't kill him. అంతటా బ్రతికి ఉన్న బిడ్డ యొక్క తల్లి తన బిడ్డ విషయమై పేగులు తరుక్కొని పోయినదై రాజునొద్ద నా ఏలినవాడా బిడ్డను ఎంత మాత్రము చంపక దానికి ఇప్పించుమని మనవి చేయగా, but the other said, neither I nor you shall have him cut him into two. ఆ రెండవ స్త్రీ అది నాదైనను దానిదైనను కాకుండా చెరిసగము చేయమనెను. Now my question is, అయితే నా ప్రశ్న, why did one lady ask the king not to cut the child, but why did the other lady ask the king to cut the child into two? ఈ స్త్రీలో ఒక స్త్రీ ఆ శిశువుని చంపొద్దని ఒకరు ఎందుకు అన్నారు, ఆ శిశువును రెండుగా సగము చేయమని మరొక స్త్రీ ఎందుకు అన్నది? It is because one woman had sacrificed so much towards the birth and the care of the child. దాని కారణం ఏంటంటే ఆ బిడ్డని జన్మింప చేయడానికి, ఆ బిడ్డని చూసుకోవడానికి ఆ స్త్రీ ఒక స్త్రీ అంత త్యాగం చేసింది. And another lady, ఆ మరి యొక్క స్త్రీ her child was already dead. తన కుమారుడు అప్పటికే మరణించాడు. So it didn't matter whether the other woman's child is dead or not. కనుక ఆ పక్కన స్త్రీ యొక్క కుమారుడు చనిపోయాడా లేదా అనేది ఆమె పట్టించుకోవట్లేదు. And she said, neither me nor you.
నాకు కానీ ఆమెకు కానీ చెందకుండానట్లు అంటుంది. Now I'm going to show you another angle in the story. మరి దానికి మరొక అంశాన్ని కోణాన్ని మీకు చూపిస్తాను. The woman whose child was dead, she already had a bitter heart. ఏ స్త్రీ యొక్క కుమారుడు చనిపోయాడో, శిశువు చనిపోయాడో, అప్పటికే ఆమెకి చాలా కోపము, చేదు అనుభవంలో ఉంది. She already had a heart which was bitter, which already lost things. మరి అప్పటికే ఆ కోల్పోయినటువంటి అనుభవంలోని ఉంది. And a bitter heart never produces better. మరి ఆ చేదైనటువంటి ఆ యొక్క కోపోద్రికంతో ఉన్నటువంటి ఆ హృదయం ఎప్పుడు శ్రేష్టమైనది కలుగు చేయలేదు. Some of us want to produce better things with a bitter heart. మరి ఈ వ్యతిరేక భావన హృదయాన్ని పెట్టుకుంటూ శ్రేష్టమైనది మనం చెయ్యాలి అని కొంతమంది అనుకుంటారు. That never works. అది ఎప్పటికీ పని చేయదు. If you have a bitter heart, ఒక వ్యతిరేకమైనటువంటి హృదయం కానీ మీకుంటే, if you have a wounded heart, గాయపరచబడినటువంటి హృదయం మీకుంటే, that bitter and wounded heart will never make you better. ఆ వ్యతిరేకమైనటువంటి గాయపడినటువంటి హృదయం మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా మంచి స్థితిలోనికి తీసుకొని రాదు. Look at the decision that the king arrived into verse 27. 27వ వచనంలో రాజు ఇచ్చిన తీర్పుని గమనించండి. Give the living baby to the first woman, do not kill him, she is his mother. అందుకు రాజు బ్రతికి ఉన్న బిడ్డను ఎంత మాత్రము చంపక మొదటి దానికి ఇడి దాని తల్లి అదే అని తీర్పు తీర్చెను. When all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice. అంతటా ఇశ్రాయేలు అందరూ రాజు తీర్చిన తీర్పును గురించి విని న్యాయము విచారించుట యందు రాజు దైవజ్ఞానము నొందిన వాడిని గ్రహించి అతనికి భయపడిరి. Now I want you also to look at this judgment from another angle of the king. మరి రాజు ఇచ్చినటువంటి తీర్పులో రాజుకున్న మరొక కోణాన్ని కూడా మీరు గమనించాలని కోరుతూ The ఉన్నాను. reason why the king was able to give a good and a fine judgment is because ఆ మంచి న్యాయమైనటువంటి తీర్పు రాజు ఎందుకు ఇవ్వగలిగాడు అంటే, he set his priority to give the best ruling. మరి శ్రేష్టమైన అతి శ్రేష్టమైనటువంటి పరిపాలన కోసము తను విలువనిచ్చాడు. He could have easily messed up his heart with the emotional drama that was played between both the mothers. ఆ ఇద్దరు తల్లి మధ్యలో ఉన్నటువంటి భావోద్రేకాల నటనతోని తను చాలా సులువుగా ఏదో ఒక తీర్పు ఇచ్చేసే అవకాశం ఉంది. But the king did not give scope to that emotional drama. అయితే వారు చేస్తున్నటువంటి నటనకి తను ఏమాత్రము చోటునివ్వలేదు. Some of us love to be filled with emotional drama in our lives. మనలో కూడా చాలా మంది ఈ భావోద్రేకాలని ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. Remember, if you give scope to emotional drama, then you cannot give scope to fine judgment. మరి ఈ భావోద్రేకాల నటనకి మనం చోటు ఇచ్చేమంటే సరైనటువంటి తీర్పుకి లేక ఆ యొక్క తీర్మానానికి మనం చోటునివ్వలేం. The king never gave scope to all the drama that these both women did in front of the king. రాజు ఎదుట వీరు చేస్తున్నటువంటి నాటకానికి రాజు ఏమాత్రము తావునివ్వలేదు. That is the reason why I say your wisdom is shown in your order. మరి అందుకనే మనకున్నటువంటి విలువలను బట్టి మనకి ఎంత జ్ఞానం ఉందో మనకు కనబడుతుంది. Hallelujah. Your wisdom is shown in your order. మన విలువల్లోనే మన జ్ఞానం కనబడుతుంది. What is your priority today? ఈరోజు మన ప్రాధాన్యత ఏదై ఉంది? If your priority is for you to set your life in order, then your life should first of all be in order. మరి మన జీవితాన్ని సరైన క్రమంలో చేసుకోవాలన్నదే మన యొక్క ప్రాధాన్యత అయితే మన జీవితం ఆ క్రమంగా నడుచుకుంటూ ఉండాలి. If your life should be in order, ఒకవేళ మన జీవితాన్ని క్రమంగా ఉండాలి మనం కోరితే, if you want your life to be in order, then your mind should be in order. మన జీవితం క్రమంగా ఉండాలంటే మన మనసు క్రమంగా ఉండాలి. If you want your mind to be in order, then you need to set your mind in order. మన మనసు క్రమంగా ఉండాలంటే ఆ క్రమంగా మన మనసుని చేసుకోవాలి. How do you set your mind in order? మన మనసుని క్రమంగా ఎలా చేసుకోగలుగుతాం? By removing the unnecessary stuff. మరి అనవసరమైన మనసులోంచి తీసేయడం ద్వారా మనం By చేసుకోగలుగుతాం. removing the unnecessarily
emotional drama from your life. అనవసరమైనటువంటి భావోద్రేకాల నటన మన జీవితంలోంచి తొలగిస్తూ ఉండాలి. You know, a lion will set for its lair. మరి సింహము తన వేటకి సిద్ధపడుతూ ఉంటుంది. Right? A lion sets everything in order so when the prey comes, the lion can snatch. మరి సింహము దాన్ని ఏదన్నా ఒక జంతువుని పట్టుకోవడానికి అన్ని కూడా సిద్ధపరచుకొని వేచి ఉండి అది రాగానే వెంటనే దాన్ని పట్టుకుంటుంది. But in order for the lion to be in order, అయితే ఈ సింహం ఇవన్నీ చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అంటే, in order for the lion to set everything, its environment, its lair to be in order, తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నీ కూడా ఆ పట్టుకోవడానికి క్రమపరచుకోవాలి అంటే, the lion should be in order. మరి ముందు సింహం ఒక క్రమంలో ఉండాలి. The lion's mind should be in order. మరి సింహం యొక్క మనసు ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి. So your decision showcases the value that you have. మనం తీసుకునేటువంటి తీర్మానాలు మనకున్న విలువల్ని చూపిస్తూ My ఉంటాయి. dear brothers and sisters, you cannot have success without sacrifice. మరి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, త్యాగము లేకుండా మనం విజయాన్ని సాధించలేమని. That is why in Romans 12:1 we see, therefore I urge you brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగంగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకుని దేవుని వాత్సల్యం బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. So worship is not for you to raise hands, simply raising hands and closing your eyes. మరి కనుక ఆరాధన అంటే ఏదో మనం కేవలము కళ్ళు మూసుకొని చేతులు ఎత్తడం మాత్రమే కాదు. But worship is to offer your bodies as a living sacrifice. ఆరాధన అంటే మన శరీరమును సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. In order for your body to be a living sacrifice, ఆ సజీవ యాగంగా మన శరీరాల్ని సమర్పించుకోవాలి అంటే, you need to first give your mind as a living sacrifice. మన మనసుని ముందు సజీవ యాగంగా సమర్పించుకోవాలి. So until and unless you have your mind already set so that your body can become a living sacrifice, you cannot really worship him. నా శరీరము దేవునికి సజీవంగా యాగంగా ఉండాలని మన మనసులో స్థిరపరచుకోకపోతే మన శరీరాన్ని సజీవ యాగంగా మనం ఇవ్వలేం. Now remember, in the Old Testament we see the priest offering a dove or a lamb as a living sacrifice. మరి పాత నిబంధనలో చూసినట్టయితే యాజకులు ఈ గువ్వల్ని లేక ఈ గొర్రెల్ని బలిగా ఇస్తూ ఉండేవా. But in the New Testament we see the priest himself offered as a living sacrifice. అయితే నూతన నిబంధనలో చూస్తే ఆ ప్రధాన యాజకుడు తానే ఒక బలియాగంగా అర్పించుకున్నాడు. That priest is Jesus Christ himself. ఆ యాజకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే. You can't have success without sacrifice. త్యాగము లేకుండా మనం విజయాన్ని సాధించలేం. My dear brothers and sisters, కనుక నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, this morning I want you to draw your mind and your attention to how far are you willing to go in order to set your life right. ఈ ఉదయాన మన జీవితాన్ని సరి చేసుకోవడానికి, ఎంత విలువ చెల్లించడానికి, ఎంత త్యాగం చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం ఆలోచన చేయాలి. How far are you willing to go in order to set your priorities right this morning? ఈరోజు మన విలువల్ని సరి చేసుకోవడానికి ఎంత దూరం, ఎంత త్యాగం చేయడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. Remember, you're a Christian today because somebody has sacrificed their life in order for this book to be placed in your hand. మరి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథం ఈ చేతిలో పెట్టబడాలి అంటే దానికి మరొకరు త్యాగం చేశారు అని మనం జ్ఞాపకం In చేస్తాం. order for this book to be printed, somebody has sacrificed their life. ఈ గ్రంథము ముద్రించబడడానికి ఒకరు వారి జీవితాన్ని త్యాగం చేశారు. In order for this book to come into fulfillment, somebody has sacrificed their life on the cross of Calvary. ఈ వాక్యము నెరవేర్చబడడానికి కలువరి శిలువ మీద తన ప్రాణాన్ని బలిగా అర్పించారు. Most of us, we are only attracted to success, but we are repelled because of the sacrifice that the success demands. చాలా మంది విజయం సాధించాలని ఆశపడుతూ ఉంటాం, కానీ ఆ విజయం వెనకాల త్యాగము మనం చూసినప్పుడు, త్యాగం చెల్లించాలని చూసినప్పుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. Without sacrifice, కనుక త్యాగము లేకుండా there is no success. విజయము ఎంత మాత్రం ఉండదు. Let us all stand into our feet. మనందరం దయచేసి లేచి నిలబడదాం. Thank God for this morning, the word and the worship that He has given to us. దేవుడు మనకి ఈ ఉదయాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఆయన వాక్యాన్ని బట్టి, ఆయన ఇచ్చిన ఆరాధన బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిద్దాం. Thank Him for the value that He has created us into. మరి ఎటువంటి విలువ కలిగినటువంటి వారుగా మనల్ని సృష్టించాడో అందుని బట్టి దేవుని స్తుతిద్దాం.
the life that he has given up so that you can have a great value in your life. మన జీవితంలో గొప్ప విలువ కలిగి ఉండేటువంటి శ్రేష్టమైన జీవితాన్ని ఆయన మనకి ఇచ్చినందుకు ఆయనకి వందనాలు చెల్లిద్దాం. Without sacrifice there is no value. త్యాగము లేకుండా విలువ ఉండదు. Without value there is no life. విలువ లేకుండా జీవితం ఉండదు. Mighty Father, we thank you for this beautiful scripture that you have given to us today. పరలోక తండ్రి ఈ రోజు మాకు ఇచ్చిన నీ వాక్య భాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు. We thank you for this great wisdom and this understanding that you have put upon our lives. ప్రభువా ఈ గొప్ప జ్ఞానాన్ని గ్రహింపుని మా జీవితంలో అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు. Oh Lord, we worship you and we glorify your name for everything that you have done. ప్రభువా మా కోసం నువ్వు చేసిన ప్రతి కార్యాన్ని బట్టి నేను ఘనపరుచి నేను ఆరాధిస్తూ ఉన్నా. Lord, let us help us to exhibit the value and the sacrifice that you have done in order for that value to be received by us, O Father. ప్రభువా మేము ఈ గొప్ప విలువను పొందుకోలాగిన నువ్వు చేసిన త్యాగానికి నువ్వు మాకు ఇచ్చినటువంటి విలువను మేము అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Oh Lord, help us understand on the life that you wanted us to live. ప్రభువా ఇటువంటి జీవితాన్ని మేము జీవించాలని నువ్వు ప్రణాళిక వేసావు, అది మేము అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Let us live a life based on the value of Jesus Christ. యేసు ఇచ్చినటువంటి విలువని ఆధారం చేసుకొని మా జీవితం ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Help us value the sacrifice every day and every second of our life. ఆ బలియాగాన్ని మా జీవితంలో అనుక్షణము అనుదినము మేము మరి గమనించడానికి సహాయం We చేయండి. thank you for this beautiful service that you have given to us today. ఈ చక్కటి ఆరాధన మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు. As we go back home, తిరిగి మేము ఇంటికి వెళ్తూ ఉండగా let your sacrifice resonate in our hearts. నీ త్యాగం మా హృదయంలో ప్రతిధ్వనించడానికి సహాయం చేయండి. And let your sacrifice be remembered by us every day of our lives. నువ్వు మా కోసం చేసిన బలియాగం త్యాగం అనుదినం మా జీవితంలో మేము స్మరించుకోవడానికి సహాయం Lord, చేయండి. only with great sacrifice comes great value. ప్రభువా గొప్ప త్యాగములోనే గొప్ప విలువ వస్తుంది. We thank you and we love you మీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను, మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ for the sacrifice that you have done on the cross of Calvary. కలువరి శిలువ మీద చేసిన బలియాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు In నాయనా. Jesus' mighty name we ask and pray. యేసు సర్వశక్తి నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.